చిగురించిన ఆశలతో వికసించిన మనసులతో వెళ్ళెదము ప్రమిదలతో యేసుని సన్నిధికి. చిగురించిన ఆశలతో చీకటిలో చిరుదీపము, వేదనలో మనస్వాంతము. చీకటిలో చిరుదీపము, వేదనలో మనస్వాంతము. దివ్యమైన స్నేహము, శాంతినిచ్చు దైవము. దివ్యమైన స్నేహము, శాంతినిచ్చు దైవము. చిగురించిన ఆశలతో వికసించిన మనసులతో వెళ్ళెదము ప్రమిదలతో యేసుని సన్నిధికి. చిగురించిన ఆశలతో. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, కుటుంబ నూతనీకరణ ధ్యాన వడకములో పాల్గొనడానికి మీ అందరినీ కూడా ఎంతో ప్రేమతో సంతోషముతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మీరు ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తూ ఉన్న ఈ ధ్యాన వడకము ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజతో పాటు మనము ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ధ్యాన వడకము స్పాన్సర్ చేసి ఇంటింట ఈ ధ్యాన వడక సందేశాన్ని అందించటానికి ముందుకు వచ్చిన కుటుంబాలు స్పాన్సర్స్. నంబర్ 1, sponsored by Yerra Devadas and Annapurna of Penduruthi Parish, Visakhapatnam Diocese. వారి ఉద్దేశం thanksgiving for the God's blessings to their family, pray for the good health to them and to give brighter future to their children. Yerra Varun Kumar, Ananta, Vatsala and Yerra Vasanta Kumar, and to bless them for their spiritual growth and good health, and to pray the Almighty to repose the souls of the departed in their families in peace. Rendo kutumam sponsored by Vikram Reddy and Sunanda. Vari udesham for the blessing of all the fruits and the gifts of the Holy Spirit to Vikram Reddy, Sunanda, Steffi and Peter. Moodo kutumam sponsored by Duggimpudi Sleva Reddy and Shaurilu. Vari udesham thanksgiving mass for all the blessings showered upon the family and for God's blessings and protection upon the children Mary, Saumyalata, Rajeshekar Reddy, Bala, Nikita, for a special grace upon Bala Nikita to pass her exam, and for God's wisdom offered by in honor of the divine mercy Jesus. Nalgo kutumbam thanksgiving mass for the blessings received upon Banu Teja for the good health and the complete healing from a kidney problem for Harishri, 2 years old, offered by Banu Teja. Aido kutumbam sponsored by Teresa from Dubai for God's blessings upon Teresa, Nageswarao, son Naresh, daughter-in-law Maria Rani, and grandson Teja Babu. For Nageswarao for deliverance from alcohol, Teresa for complete healing from BP, gastric problems and neck pain. For all the departed souls in the family and relatives, for the departed souls, or for all those who passed in the COVID-19 pandemic attack. Aro kutumam sponsored by Kira, Estella and Ivan. For the good health, divine protection, God's abundant blessings on Father Benny and the entire Divine Mercy Center team, for God's fulfillment on each and every prayer request made by the intercessory families. ప్రియబలారా, ఈ 6 కుటుంబాలు ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి బలి భోజనం
అలాగే ఈ ధ్యాన వేడుక మొదటి రోజును స్పాన్సర్ చేసి మీ అందరికీ ఈ రిట్రీట్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు మనం వారందరి కోసం మరి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే నవంబర్ నెల అంతా గ్రెగోరియన్ మాస్ పెట్టించి కుటుంబాల నుండి చనిపోయిన ఆత్మల విశ్రాంతి కోసము ప్రార్థన సహాయం కోరుకున్నవారు, ఫర్ ద రిపోజ్ సోల్ ఆఫ్ తుమ్మా కాస్పర్ రెడ్డి ఆఫర్డ్ బై తుమ్మా రోజ్మేరీ, for the departed soul of Devorapu Bala Nikhil Sagar, Andhani Reddy, Penta Reddy, Bal Reddy, Simon Reddy, Tumma Moise Reddy, for the departed souls in the family, orphan souls, and for special intentions offered by Devorapu Chinnappu Reddy and Victoria Rani. Mass offered for the repose soul of Amareddy and Annamma, offered by Basani Shoreddy and family members. Mass offered for the repose soul of Basani Prakash Reddy and Agnes Amma, offered by Basani Shoreddy and family members. Mass offered for the repose soul of Satish Edward and M. Lakshmi, offered by Christina Joseph and family, Aral Colony Parish, John the Baptist Church. Mass offered by M. Hriday Raju and Bertilla for the repose soul of Mrs. Samuel George and Andhanamma George, Prakashamma George, Mr. M. Anthony and Philomena, Joji Dharmaraju, M. Anthony Patrick, P. Sangeeta Rao, P. Josephine, P. Satyam and P. Fatima. For the repose of the soul of a later Blazes who expired 2 months back, offered by Begin Blazes. For the departed soul of Thirumal Reddy Raja Reddy and for special intentions offered by Basani Sumalata. For the departed souls and the family and the souls of mother and father, and for the special intentions offered by Innamma, for all the departed souls and orphan souls offered by Inna Reddy and Lucy Rani. Mass offered by P. Salman Raju and Vijay Rani for the repose of the soul of Father P. Jojappa, for the special intentions of Basani Mareddy and the departed souls of Basani Inna Reddy and Silvamma, for the special intentions of Aduri Anita, departed soul of Aduri Showreddy. Thanksgiving Mass for all the blessings received in the family, for the special intentions and for all the departed souls in the family, orphan souls and all those who lost their lives with the COVID-19. Mass offered by Daggula Balreddy Sliva from Nalgonda. Mass offered for the departed soul of Gella Rayappa, Gella Shantamma and Gathi Reddy Joseph. By their souls rest in peace by the grace of God. Mass offered by Gathi Reddy Jaya. Mass offered for the repose of souls and the family, offered by Gopu, Inna Reddy and Veronica. For the departed soul of Sundar Rao, Prakash Rao, Maria Ratnam, Ambrose and Manikyam, Mass offered by Rani and family. For the departed soul of C.H. Lalitha Kumari, C.H. Prabhagar, C.H. Prakasham, C.H. Teresamma, C.H. Jeevaratnam, M. George, M. Teresamma, offered by C.H. Joji Babu, C.H. Jyoti from Steel Plant, Ukkanagaram. For the departed soul of Doddi Thomas, offered by Doddi Adi Lakshmi, son of Doddi Pushparaj, Rajamundry Parish. For the repose of soul of Vankara Victor, Victor Esther, Victor Anthony Raju and Victor Christopher, offered by Victor Pushpalata and family. For the repose of soul of Vatti Joji Reddy, offered by Shaurilu. Mass offered for the soul of Mettu Inna Reddy, offered by Mettu Anita. Mass offered for the repose of soul of Boga Maria Karnakumar to rest in peace. Mass offered by Boga Arogyam and family. For God's protection, salvation, good health and bright future, and for long life of Niharika, Ritika, and for deliverance of Niharika from fear and bad dreams. Mass offered by Madhavi. Mass offered by M. Lazarus and family for the departed souls of Merugu Chandralila, Yesu Padam, Raja Rao, Kanakamma and Jeevaratnam. Mass offered by K. Manilal and family for the departed soul of Davidu, Marthamma, Annamma, Kurappatta Raphael and Penamala Revi. Mass offered for the departed soul of N. Vijaya, offered by Dr. N. Ashish Kumar, son of N. Vijaya, Visakhapatnam. For the departed soul of Gade Jaya Reddy, Swapna, and for special intentions offered by Gade
Nirmala, Tara, Manoj and Deepti. For the soul of Boyapati Yaga Reddy, Mass offered by Jacinta and family. For the departed souls of Guru Shri Pasam Arogyam, Pasam Shushila, Pasam Vijay Nirmala, Pasam Maulika Reddy, Venkala Shushila, offered by Pasam Andan Reddy from Santosh Nagar Parish, Hyderabad. Thanksgiving Mass for the departed soul of Kandula Lourdes Reddy and Shyamala Annamma, offered by Shyamala Francis Reddy and family. For the departed soul of Gade Raipur Reddy, Gade Chinnapur Reddy, Mass offered by Gade Yugendra Reddy and family. For the departed soul of Shyamala Sudeep Reddy, Yerva Mary Bala Reddy, and victory over the court case offered by Yerva Maria Sundari. అలాగే ప్రియపిల్లలారా, ఈ రోజు ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజు ప్రత్యేకమైన ఇంటెన్షన్స్ కోసం పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన వారు మాస్ ఆఫర్డ్ ఫర్ ద గుడ్ మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ అకార్డింగ్ టు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ పి అవినాష్ by P. Annapurna family from Visakhapatnam. For special intentions, God's blessings and a favor upon Prasanna Kumar. For the success of Varun in his exam, Mass offered by the family. Thanksgiving Mass and for the good health for the family offered by D. Mareddy and Jyoti and family. Thanksgiving Mass and for the good health of the family offered by A. Jaypal Reddy, Rani from Talapalli. Mass for the intention and for the good health of the family offered by K. Sundar Reddy, K. Sudhagar Reddy and Jyoti from Nagar Karnool. Mass for the intentions and good health of the family and job for Ratish, Rakesh offered by Inna Reddy and Sri Devi and family. Mass for the good future of Satvik, Sanket and Teja and for their studies. For the departed soul of Boyapati Shuredi, Mariamma, Mass offered by B. Maria Rose. Thanksgiving Mass offered for all the blessings received and good health to all the family members. Special intentions, God's wisdom and the fear of God to Prashwit and for the repose of the soul of all the departed family members offered by Kumar Reddy, Lourdes Reddy, Shanti and Prashwit Reddy. On the occasion of the birthday of S. Priyanka, by Lucy Raja Reddy and the family members. For the departed soul of Ankireddy Shivareddy, Ankireddy Balamma, Boreddy Rayappa Reddy offered by Fatima Mary. For the departed soul of Yeddula Rayappa Reddy and Kambam Kamalamma offered by Arogya Mary. May the Almighty and merciful God bless Father Benny and his entire team abundantly throughout the retreat. May the Lord shower his abundant blessings upon all the people who participate in the retreat offered by Y.J. Martin and family. Mass for the health and the spiritual life of David Roy, Surya Prakash Roy, salvation, marriage with Supraja, transfer, wisdom for renovation of the new house and for the departed souls in the family. Mass offered for the extension of Donald Trump, second term in the US presidency and victory in the election offered by Kumar Reddy, Anthony Reddy. For the departed soul of Kambam Inna Reddy and Shuri Lamma offered by Fatima. For the departed soul of S. Mary, S. Gyanamma, souls of the relatives and orphan souls, and for the special intentions offered by K. Nirmala. Mass for Potireddy Rajapur Reddy and Potireddy Sujata. Thanksgiving Mass for God's blessings upon the family offered by Sudhir Basani. For the good government job and marriage proposal to M. Naveen Kumar offered by Maria Das. For the good health of the family members offered by Maria Das and Vijaya Nirmala. For the safe delivery and for the good health of Jyotirmayi and God's grace upon Dinesh Raju offered by Maria Das. Blessings and God's grace and mercy upon K.V. Ramakrishna for jail interview. Thanksgiving Mass offered to the Sacred Heart of Jesus. Praying for the intention of a gift of a child and peace in the family offered by Maria Sophia and Justin. For the reposed soul of Y.S. Shauraya, S. Shantamma and Y.S. William offered by Y.J. Martin and family.
Thanksgiving Mass to Sacred Heart of Jesus by Dr. Kamala Bharani. For the speedy recovery of the amount from debtors, Mass offered by Vani Robert. For the victory in the court case and to get rid of all the problems offered by Kiran Mai. Mass offered for the good marriage proposal for Anusha according to God's will, and release from all the bondages offered by V. Pushpakumari. For the victory in the court case and to get rid of all the problems offered by Kiran Mai. Thanksgiving Mass for all the blessings received in the family of Tumma Lourdes Reddy, Lily, Loveleen and Leon family, and God's blessings on the occasion of the birthday of Leshon Reddy, and to speak as soon as possible. Mass offered by the family members. Mass offered to the Holy Family for the month of November. Family renewal retreat by Father Benny SVD, Father Anil SVD, Sister Banu, Sister Lucy, Brother Raja Reddy, and to bless them from Goli, Theodore and family. Mass offered for the good job of Vijay Kumar and Jay Kumar, blessings on Bhavya, Vivian, Abhinav, Abraham, good health of Nirmala, and removal of the financial crisis. Mass offered for the peace in the family offered by Basane Shuridi and Vimala. Thanksgiving Mass for the good health upon Bandhanadam, Ajay, Srikant and Mary Pushpalata family, especially blessings upon God's protection on Satvik and Advik and Ashika. Thanksgiving Mass for the good health and the protection of M. Vijaya Kumar and family, and for the job for Kiran offered by a devotee. Thanksgiving Mass for the good health and protection of the family of B. Justina, Anand Rao, Nirmala and Jnana Nikhil offered by a devotee. For God's blessings upon Aruna, Dilip, Blessy, and pray for Dilip to complete the deliverance from all the bondages. Special intentions and God's blessings in the house construction of the new house offered by Nadiganti, Arun and family offered for this Mass for the 10 days. Birthday blessings upon Tumma Fatima, gift of a child for Divya, and for the life partner for Dheeraj, and for the departed soul of Tumma Alexander, and Mass offered by Golamari Inaridi and family. Thanksgiving Mass and blessings upon Salman Lourdes Francis David on the occasion of his birthday offered by family members. For special intentions of Anusha, for the good job to Shashank and salvation to Venkateshwar Rao offered by Mary, Rani and family. For God's blessings, good health and anointing of Father Benny, Sister Banu and a core team offered by G. Anthony Reddy and Veronica. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family of Golamari Inna Reddy, Anthony Reddy, and God's blessings upon Inna Reddy on the occasion of his birthday. And for the peace, government job, God's wisdom and good health upon Kirtana, Nirmala, and for the departed soul of Raipa Bal Reddy, Carolinamma and Tumma Alexander Reddy offered by Golamari Inna Reddy, Srilata and Kirtana. For the good health and the complete healing from the kidney problem for Harish Sri, Mass offered by Banu Teja. For the good marriage proposal to Spandana offered by Nimmagadda Vijaya Nirmala. Birthday blessings upon P. Uday Kiran and God's grace upon him offered by Annapurna, Albert and family. For God's blessings and for the good job to C.H. Krishna Raju, and God's blessings upon Lori business, Mass offered by T. Mary Karuna, T. Pavan Kumar and family. For God's blessings, good health and anointing for Father Benny, Sister Banu and Kanaka, Mass offered by T. Mary Karuna, T. Pavan Kumar and family. For God's blessings and good health of Tumma Pavan Kumar, God's blessings upon Lori business, Mass offered by K. Mary Karuna, K. Pavan Kumar and family members. Alage, Mass offered for the departed soul of Chennapati Melkiraju, Innaya, Andanamma, Balraj and Andaya, Mass offered by Martha. Thanksgiving Mass offered to the Holy Family and to have a peace, joy, happiness and unity in the family
of T. Anil Reddy, Ramya and Nathan Reddy, Mass offered by Ramya. Mass offered for the departed souls T.R. Shauri Lamma, T.R. Thomas Reddy, K. Fatima Reddy, K. Rajapur Reddy, Sujanamma, offered by T.R. Gyanasundari. For the Bible Diaries 2021, Anudina Divya Vaku. May God bless all who are involved in the printing of the diary. May God remove all the obstacles, error, and all evil attacks in the process. Mass offered by Joseph Pasala. Mass offered for the departed soul of T.R. Shauri Lamma, T.R. Thomas Reddy, K. Fatima Reddy, K. Rajapur Reddy, K. Sujanamma, offered by T.R. Gyanasundari. Mass offered for the departed soul of Chinnabatini, Mariamma, offered by Jyoti and Joseph and family. ప్రియ సహోదరి సహోదరుల పూజ పెట్టించిన మీ అందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠం మీద కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి పూజలో అలాగే మీరు వేలాది మంది ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు, ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్నారు. బిడ్డలారా, మీరందరూ కూడా ఎక్కడ ఉన్నా మీ మనస్సులో ప్రతి తలంపును, మీ ప్రతి విన్నపాన్ని, ప్రతి ప్రార్థనలను ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ పీఠం మీద ఆ భగవంతునికి కానుకగా అర్పించి భక్తిత్వ విశ్వాసముతో ఈ మాసంలో పాల్గొనండి. అలాగే మీలాగా లోకవ్యాప్తంగా వేలాది మంది ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్నారు. వారందరి కోసం కూడా చిన్న ప్రేయర్ చేయండి. మీరు డివైన్ మర్సీ సెంటర్ టీం మేము ఆన్లైన్లో ఈ వడకాన్ని మీకు అందిస్తూ ఉన్నాము. మా కోసం కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రార్థన చేయండి. మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో కూడా మమ్మల్ని స్మరించుకోండి. దేవుడు ఈ ధ్యాన వడకం ద్వారా మీ అందరినీ కూడా హేరళంగా దీవించి మీ కుటుంబానికి నూతనత్వము ఆయన ప్రసాదించును గాక. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరుల రెండు చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. కుటుంబ నూతనీకరణ ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుకుంటూ మనము ఈ ధ్యాన వడకము ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. మీ ఇంటిని, మీ భార్యని, భర్తని, అమ్మను, నాన్నను, పిల్లలను, మీ తోడ్పుట్టువులను ఒక్కొక్కరిని పేరు పేరున ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. ఈ ధ్యాన వడకము ద్వారా దేవుడు మీ ఇల్లు కట్టాలని, మీ ఇంటికి నూతనీకరణ జరగాలని విశ్వాసముతో ఈ బలిపీఠం దగ్గర మనము ఏకమై ఈ బలిని అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, కుటుంబ నూతనీకరణ ధ్యాన వడకము మనము ఆల్రెడీ ప్రారంభించాం. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఈరోజు మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమైన రెండు అంశాలు. ఒకటి, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ అయిన వెంటనే రెవరెండ్ ఫాదర్ అనిల్ ఎస్ వీడి మీతో వివాహము ఒక ఒట్టంపటిగా అని, వివాహము ఒక సాంఖ్యమని మీతో దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకుపోతూ ఉన్నాడు. అందువలన దేవుడు జతపరచిన జంటను మానవుడు మాత్రం వేరుపరపరాదు అని వాక్యములో మనం చదువుతున్నటువంటి ఆ అంశం
ఈరోజు భార్య భర్తలుగా మీరు లోతుగా ధ్యానించబోతూ ఉన్నారండి. అలాగే సాయంకాలం 6 గంటలకి దేవుణ్ణి సాక్షిగా నిలబెట్టి భార్యగా భర్తగా మీరు చేపట్టిన బాధ్యతలు, అమ్మగా నాన్నగా దేవుడు మీకు ఇచ్చిన బాధ్యతలను గురించి సిస్టర్ బాను గారు మీతో మాట్లాడబోతూ ఉన్నారు ఇన్ ద ఈవినింగ్. అలాగే ఈరోజు చివరి ఎపిసోడ్ అయినటువంటి ఆరాధనలో అమ్మగా నాన్నగా ఒక భార్యగా భర్తగా మీ జీవితంలో వచ్చిన లోటుపాటులను, వేదనలను, బాధలను, మనస్పర్ధలను, కుటుంబ సమస్యలను అన్నిటినీ మానవ బుద్ధితో మనం పరిష్కరించలేము కనుక మనము దేవుని సహాయం కోరుకుంటున్నాం ఆరాధనలో. ఎందుకంటే మీ ఇరువురిని జతపరిచిన వాడు దేవుడే. ఆయన ఏర్పరచిన సంఘములో మీరు జతపరచబడ్డారు. ఆయన పరిశుద్ధ రక్తం ధారగబోసి మిమ్మల్ని శుద్ధి చేశాడు. తన పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించి శక్తితో, బలముతో, అభిషేకముతో ఇన్నాళ్ళు నడిపించారు. ఎందుకంటే మీరు కలిసిమెలిసి కూడిమాడి దేవునికి సాక్షిగా జీవించటానికి, దేవుని నుంచి సంతానమును మీరు కలిగి ఉండటానికి, చివరికి ఆ మోక్ష భాగ్యములో చేరు వరకు నమ్మదగిన భార్యగా, నమ్మదగిన భర్తగా ఉండటానికి, నమ్మదగిన తల్లిగా, నమ్మదగిన తండ్రిగా ఉండటానికి ఆ ఆరాధనలో మనం ప్రత్యేకంగా 8 గంటల ఆ ఆరాధన సమయంలో బిడ్డలారా మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అందువలన ఈ దినమంతా మీరు ధ్యానించబోయే ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను సరిగా దేవుడు తన జ్ఞానమిచ్చి మీకు బోధించాలని, అర్థం చేసుకొని ఈ ధ్యాన వడకములో మంచిగా పాల్గొవటానికి ఈ 2020 సంవత్సర చివరి నెలలో మనం ఉన్నాం బిడ్డలారా. దేవుని యొక్క కృపతో, నూతన శక్తితో, ఉజ్జీవముతో, బలముతో 2021 మీరు అడుగబెట్టాలని, దేవుని సకల దీవెనలు, ఆశీర్వాదము మీరు పొందాలని మన పరిశుద్ధ బలిలో కోరుకుందాం. 2 చేతులు మీ గుండె మీద పెట్టి తెలుసో తెలియక భార్యగా భర్తగా వ్యక్తిగతంగా చేసిన పాపములు, అమ్మగా నాన్నగా వ్యక్తిగతంగా మీకున్న లోటుపాటులు, బలహీనతలు, కుటుంబంగా మీరు చేసినటువంటి దోషములను మన్నించమని ఆ భగవంతుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థిస్తాం. కుటుంబ సమేతంగా ప్రభు సన్నిధిలో ఈ ధ్యాన వడకములు మీరు పాల్గొంటున్నారు. ఒక్కళ్ళొక్కళ్ళతో ఏమైనా మనస్పర్ధలు ఉండే, కోపతాపాలు ఉండే, ప్రభువా నన్ను మన్నించు అని కాదు, మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభువా, మమ్మలను కరుణించండి ప్రభువా అని పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. కలిసి పాపములు ఒప్పుకుందాం. ఒకరినొక్కరిని ఎడల కరుణీకరించి క్షమించి ఉదారముగా వదిలివేస్తాం. అప్పుడు దేవుడు మీ కుటుంబాన్ని కడతాడు, మీ సంబంధాలను బాగు చేస్తాడు. మీరెప్పుడు వీడిపోకుండా, మీ మధ్యలో గొడవలు రాకుండా సైతాను నుండి మిమ్మల్ని కాపాడుతాడు. ఈ సంబంధం, ఈ అనుబంధం, ఈ అనురాగం ఎప్పుడు ఎవరు మీ నుండి తీసివేయకుండా చివరి వరకు, అంతే శ్వాసం వరకు జీవించటానికి నిర్ణయం తీసుకుంటూ అందరి ఎదుట మనం చేసిన పాపములు ఒప్పుకుందాం. వీలైతే మీ ఇంట్లో ఇప్పుడు ఈ టీవీ ముందు, ఈ మొబైల్ స్క్రీన్ ముందు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో మీ కుటుంబ సభ్యులు కలిసి మీ దగ్గర ఉంటే మీరు ఒకళ్ళొక్కళ్ళ చేతులు పట్టుకోండి. అమ్మగా, నాన్నగా, భార్యగా, భర్తగా, పిల్లలుగా ఎవరెవరైతే మీ ఇంట్లో ఇప్పుడు ఉన్నారో మీ కుడి ఎడమలో ఉన్న వారి చేతులను, హస్తమును అందుకోండి. మనం వారితో పాపములు ఒప్పుకుంటున్నాము.
ప్రభు ఎదుట పాపములు ఒప్పుకుంటున్నాం. కలిసి విశ్వాసముతో పాపములు ఒప్పుకొని ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చందును నా పాపములు ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపము చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకి అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన సకల పాపములను మన్నించి పరిశుద్ధ రక్తములో మిమ్మలను కడిగి మనలను నిత్య జీవమునకు చర్చునుగాక. తండ్రి దేవా, మాపై దయచూపుము. తండ్రి దేవా, మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా, మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా, మాపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా, మా మీద దయగా ఉండండి. పావనాత్మదేవా, మా మీద దయగా ఉండండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తిగల ఓ నిత్య సర్వేశ్వరా, మీ అందలి మా విశ్వాస, నమ్మిక, ప్రేమ అనుపుణ్యములను అభివృద్ధిపరచండి. వీని ద్వారా మీరు మాకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారము దంపతులుగా, తల్లిదండ్రులుగా మీ వరములను అందుకొనొచ్చు మీ బిడ్డల ఆచరణ యందును స్థిరపడునట్లు చేయుము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతో సహా యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము. పునీత పౌలు గారు ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 5వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 25వ వచనం నుండి 33వ వచనం వరకు. భర్తలారా, క్రీస్తు శ్రీసభను ఎట్లు ప్రేమించి దాని కొరకై తన ప్రాణములు అర్పించెనో, మీరును మీ భార్యలను అట్లే ప్రేమింపుడు. ఆమెను వాక్కుచే కడిగి శుద్ధి చేసి పవిత్రపరచుటకు ఆయన అట్లు చేసెను. మచ్చ కానీ, ముడత కానీ, మరేది కానీ లేకుండా ఆమెను తనకు దివ్యముగా సమర్పించుకొనుటకును, ఆమె పవిత్రముగను నిర్దోషిగను ఉండుటకును ఆయన అట్లు చేసెను. తమ దేహములను తాము ప్రేమించినట్లే పురుషులు తమ భార్యలను కూడా ప్రేమింపవలేను. ఏలైనా తన భార్యను ప్రేమించు వ్యక్తి తనను తాను ప్రేమించుకొనును. ఎవడును తన దేహమును ద్వేషింపడు కదా. దానికి బదులుగా క్రీస్తు
స్త్రీసభ విషయములో వర్తించినట్లే వాడు దానిని పోషించుచు దాని విషయమై శ్రద్ధ వహించును. ఏలయన మనము ఆయన శరీరములో సభ్యులమే కదా. ఇందువల్లనే పురుషుడు తన తల్లిదండ్రులను వదిలి భార్యతో ఐక్యమగును, వారు ఇరువురును ఒకే వ్యక్తిగా ఐక్యము అగుదురు అని పరిశుద్ధ గ్రంథము పలుకుచున్నది. ఈ వచనమున ఒక గొప్ప సత్యము విదితమగుచున్నది. అది క్రీస్తునకును స్త్రీసభకును వర్తించునని నా భావన. కానీ అది మీకును అన్వయించును. ప్రతి భర్తయు తన భార్యను తననుగానే ప్రేమించవలేను. అట్లే ప్రతి భార్యయు తన భర్తను గౌరవింపవలేను. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ పొందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 3 నుంచి 9 వరకు. శోధించుటకై పరిసయ్యులు ఆయన యొద్దకు వచ్చి, ఏ కారణము చేతనైనా భర్త భార్యను పరిత్యజించుట తగునా అని ప్రశ్నించిరి. ప్రారంభము నుండి సృష్టికర్త వారిని స్త్రీ పురుషులుగా సృష్టించినట్లుగా మీరు ఎరుగరా? ఈ కారణము చేతనే పురుషుడు తల్లిని తండ్రిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొని ఉండును, వారు ఇరువురు ఏక శరీరులై ఉందురు. కనుక వారిరువురు భిన్న శరీరులు కాగా ఏక శరీరులై ఉన్నారు. దేవుడు జతపరచిన జంటను మానవ మాత్రముడు వేరుపరపరాదు అని యేసు పలికెను. అట్లైన పరిత్యాగ పత్రమునిచ్చి భార్య పరిత్యాగమును చేయవలనని మోషే ఎలా ఆజ్ఞాపించెను అని పరిసయ్యులు తిరిగి ప్రశ్నించిరి. మీ హృదయ కాఠిన్యమును బట్టి మీ భార్యలను మీరు విడనాడుటకు మోషే అనుమతించినని కానీ ఆరంభము నుండి ఇట్లు లేదు. వ్యభిచార కారణమున తప్ప తన భార్యను విడనాడి మరి ఒకతను వివాహమాడువాడు వ్యభిచారియగును అని యేసు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పణ సమయంలో ప్రవేశించబోతున్నాం. ఈ సమయంలో మీ భార్యని, మీ భర్తని, మీ అమ్మను, మీ నాన్నను, మీకు దేవుడిచ్చిన పిల్లలను ఈ అర్పణ వేళలో కానుకగా అర్పించండి. ఒకవేళ మీకు గర్భఫలం లేకపోతే, సంతానవరం దేవుడు మీకు ఇవ్వకపోతే, ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో దేవా మమ్ము దీవించి మా కుటుంబాన్ని ఫలింప చేయండి అని ఈ అర్పణ సమయంలో విశ్వాసముతో మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. నీ పూజకు పూను నేనై అర్పణగా వచ్చితి దేవా, నైవేద్యపు ప్రమిదను నేనై కానుకగా తెచ్చితి దేవా,
నీ పూజకు పూను నేనై అర్పణగా వచ్చితి దేవా, నైవేద్యపు ప్రమిదను నేనై కానుకగా తెచ్చితి దేవా. దీనతతో అర్పింతు, మనసారా సమర్పింతు, రాజాది రాజా స్వీకరించు, రాజాది రాజా స్వీకరించు. నీ పూజకు పూను నేనై అర్పణగా వచ్చితి దేవా, నైవేద్యపు ప్రమిదను నేనై కానుకగా తెచ్చితి దేవా. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లుగా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనముల కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన నవంబర్ నెల తెలుగు ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజని స్పాన్సర్ చేసి, అలాగే వాక్య పరిచయం స్పాన్సర్ చేసి వేలాది మందిని దేవుని దగ్గరికి వడకానికి నడిపించడానికి ముందుకు వచ్చిన దాతలు ఎర్ర దేవదాస్ అండ్ అన్నపూర్ణ ఫ్యామిలీ, దుగ్గింపుడి శ్రీవారెడ్డి అండ్ శౌరీలు ఫ్యామిలీ, తెరేసా అండ్ ఫ్యామిలీ, విక్రమ్ రెడ్డి అండ్ సునంద ఫ్యామిలీ, భాను తేజ అండ్ ఫ్యామిలీ. ఈ 5 కుటుంబాలు ఈరోజు మీ ఇంటికి రక్షణ సువార్తను అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని మీకు స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ 5 కుటుంబాలను ఈ అర్పణ వేళలో కానుకగా అర్పించి మనం వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఏ ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసం ఈ స్పాన్సర్షిప్ వారు చేస్తూ ఉన్నారో అవి అన్నీ కూడా యథాకాలం జరిగి తీరాలని, నెరవేరాలని, ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు హేరాళంగా దీవించాలని ఈ అర్పణ వేళలో మనం ప్రార్థిస్తాం బిడ్డలారా. అలాగే ఈ ధ్యాన వడకను నడిపించడానికి రెవరెండ్ ఫాదర్ అనిల్ ఎస్విడి, సిస్టర్ బాను, బ్రదర్ రాజారెడ్డి, సిస్టర్ లూసిరెడ్డి అండ్ ఫాదర్ బెన్నీ, 5 సేవకులు, అలాగే పాటలు పాడుతూ మధురమైనటువంటి గాన ఆలాపనతో ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకను నడిపిస్తున్నటువంటి మా టీం, వారి కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి. బ్రదర్ వినోద్, సిస్టర్ సౌభాగ్య, సిస్టర్ జ్యోతి, అలాగే మా టెక్నీషియన్స్ ప్రియులారా, దీని వెనక పనిచేస్తున్న వారు ఉన్నారు. డిజైన్ చేస్తున్నటువంటి బ్రదర్ జోసెఫ్ ఉన్నారు, కెమెరామెన్ ఉన్నారు, చంద్రన్న ప్రియులారా, అలాగే డివైన్ మర్సీస్ అండ్ టీం. ఈ టీం మెంబర్స్ని మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనంలో కానుకగా అర్పిద్దాం. దేవుడు వారిని కాపాడాలని, దేవుని ఆత్మ చేతిలో ఒక పాత్రగా దేవుడు వారిని వినియోగించగలని మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఆన్లైన్లో వేలాది మంది వడకములో పాల్గొంటున్నారు. ఆ పాల్గొంటున్న వారందరినీ, ఎవరెవరైతే ఇప్పుడు టీవీ స్క్రీన్ ముందు ఈ మాసలో అర్పణ వేళలో ఉంటున్నారో, ఎవరెవరైతే మొబైల్ స్క్రీన్ ముందు ఈ మాసలో పాల్గొంటున్నారో వారందరినీ పేరు పేరున వారి కుటుంబాన్ని, బాధలను, వేదలను, సమస్యలను, కన్నీటిని ఈ వడకము ద్వారా దేవుడు వారి జీవితాన్ని నూతనీకరించాలని వారికి ఉన్న ఆశలను, కోరికలను అన్నిటినీ మనం సమర్పిద్దాం. అలాగే ధ్యాన వడకం విజయవంతంగా జరగాలని 1300 కుటుంబాలు మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారండి. వారందరినీ ఈ బలిలో మనం సమర్పిద్దాం. ఈరోజు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి కుటుంబాల దీవెనల కోసము ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డలు ఉన్నారు. మీ ఇంట్లో చనిపోయిన వారిని గురించి, మరి ముఖ్యంగా ఈ కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన వారిని గురించి కన్నీటితో, వేదనతో ఉన్న కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఈ నవంబర్ చనిపోయిన ఆత్మ నిత్య విశ్రాంతి కోసము గ్రెగోరియన్ మాస పెట్టించిన వారు ఉన్నారు.
ఆ కుటుంబాలను దేవుడు ఓదార్చాలని, చనిపోయిన వారికి దేవుడు నిత్య విశ్రాంతిని ప్రసాదించాలని, భార్య చనిపోయి భర్త ఒంటరిగా జీవిస్తున్న కుటుంబాలు ఉన్నాయి, భర్త చనిపోయి భార్య ఒక్కదానవే ఉన్న కుటుంబాలు ఉన్నాయి, తల్లిదండ్రులు లేని అనాథలుగా ఉన్న బిడ్డలు ఉన్నారు. ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ఎన్నెన్నో వేదనలు, బాధలు ఉన్నాయి. చెప్తే పరువు పోతుంది, చెప్పకుండా ఉండే ప్రాణం పోతుందనే పరిస్థితి. ఎవరికి చెప్పాలో తెలియదు. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజుల బిడ్డలారా, మీ హృదయ భారం, మీ భుజస్కంధాల మీద ఉన్న బరువు అన్నిటినీ నిన్ను జతపరచిన దేవుని బలిపీఠం మీద సమర్పించండి. నిన్ను దంపతులుగా దీవించిన ప్రభు బంగార చేతికి సమర్పించండి. ఆయన తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈ ధ్యాన వడకములో నిన్ను దీవించబోతూ ఉన్నాడని, నీ కుటుంబానికి నూతనత్వం కలిగించబోతూ ఉన్నాడని, నీ కుటుంబం మళ్ళా చిగురింపబోతూ ఉంది అని విశ్వాసముతో ప్రార్థించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిపియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వారా, పావన పిత, సర్వశక్తి గలవు నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ వెచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఆయన యందు మీరు సర్వమున పునరుద్ధరింప చిత్తగించితిరి. ఆయన పరిపూర్ణతలో మా అందరికీ భాగము ప్రసాదించితిరి. ఆయన దేవ స్వభావమును కలిగి ఉండి తనను తాను తగ్గించుకుని శిలువ యందు చెందిన రక్తము ద్వారా మా కుటుంబాలను నూతనీకరించి మా పాపములను మన్నించి మాకు శాంతి వరములను ప్రసాదించును. ఆ కారణమున సర్వమునకు మిన్నగా గౌరవనీయుడాయను. తన అధికారముకు లోబడి ఉండి ప్రతి కుటుంబాన్ని, ప్రతి బిడ్డని నిత్య రక్షణకు కారకుడాయను. కావున దూతలతోనూ అతిదూతలతోనూ భద్రాసులతోనూ అధిపతులతోనూ ఏకమై నిరంతరము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభువు నామమున వేంచేయువాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియబిడ్డలారా, సాధ్యమైతే మోకరించండి. మనం పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. భార్య భర్త దంపతులను ఐక్యపరచిన శక్తి ఆ దేవుని ఆత్మ. కుటుంబములో ప్రేమాగ్ని రగిలించే శక్తి ఆ దేవుని ఆత్మ. అన్ని సమస్యలని దాటుకుంటూ ముందుకు పోవటానికి ఓర్పు, సహనం ఇచ్చిన శక్తి ఆ దేవుని ఆత్మ. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ఆత్మ ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో అప్పద్రాక్షరసములను యేసుక్రీస్తు శరీరము రక్తమై మారుస్తున్న వేళలో ఆ ఆత్మలో దంపతులుగా మీరు ఐక్యపరచబడాలని, కుటుంబ సభ్యులుగా మీరు ఐక్యపరచబడాలని విశ్వాసముతో మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచు ఉన్నారు.
కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించుదము, మీ ఉత్థానమును చాటుదము, మీరు మరణ వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తులో పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖమును మోకరించి కుటుంబ నూతనీకరణ తెలుగు ధ్యాన వడక మొదటి రోజు ఈ బలి అర్పించటానికి మమ్మందరినీ పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలువారుగా మమ్ము
పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించి జతపరచి ఐక్యపరచి నడిపించమని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకునము. మా ఫ్రెండ్స్ జగద్గురువును తుమ్మ బాల పీఠాధిపతిని తదితర పీఠాధిపతులను గురువులను మఠకన్యలను నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును స్థిరపరచి నడిపించండి. ఉత్థానమగదమును నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరముతో చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనండి. ప్రభువా, ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న ఈ బిడ్డల కుటుంబాల నుండి మరణించిన పూర్వీకుల తల్లిదండ్రుల భార్య భర్త పిల్లల తోడ్పుట్టువుల ఆత్మవిశ్రాంతి కోసము మేము బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నాం. గ్రిగోరియన్ మాస పెట్టించి నవంబర్ నెల అంతా ఆత్మల విశ్రాంతి కోసమై ప్రార్థిస్తున్న వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఈరోజు ఈ యొక్క తెలుగు ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజు స్పాన్సర్ చేసిన ఎరువా దేవదాస్ అండ్ అన్నపూర్ణ కుటుంబాన్ని, దుగ్గింపుడి శ్రీవారెడ్డి అండ్ శౌరీల కుటుంబాన్ని, తెరేసా కుటుంబాన్ని, విక్రమరెడ్డి అండ్ సునంద కుటుంబాన్ని, భానుతేజ అండ్ కుటుంబాన్ని ఈ బలిలో ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం ఉంచుకుని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారి అక్కర్లు తీర్చి ఆ కుటుంబమును సమృద్ధిలోకి నడిపించండి. ప్రభువా, ఐక్యత కలిగి వారు జీవింతురుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, మా టీం మెంబర్స్ కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో సేవ చేస్తున్న బిడ్డలందరినీ 1300 కుటుంబాల మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో రకరకాల చిన్న చిన్న గ్రూపులుగా అడ్మిన్ ద్వారాను గ్రూప్ లీడర్స్ ద్వారాను జపమాల ప్రార్థనలు నడిపించబడుతూ ఉండగా ఆ గ్రూపులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని కుటుంబాన్ని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న వేలాది కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి. ప్రభువా, శిథిలమైన కుటుంబాలను కట్టమని ప్రార్థిస్తున్నాం. వీడిపోయే దంపతులను ఐక్యపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, నమ్మదగిన భార్యగా భర్తగా మరణం వరకు కలిసిమెలిసి కూడిమాడి జీవించేలాగున భార్యాభర్తలను దంపతులను నీ ప్రేమయందు ముద్రించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏ దుష్ట శక్తి సైతాన శక్తి దంపతులను విడదీయకుండా, ఎవరు విడాకులకి కేసు పెట్టకుండా ప్రతి కుటుంబాన్ని నీ సంరక్షణలో ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రత్యేక మా ప్రార్థన సాయం కోరిన ప్రతి ఒక్కరిని, వాక్యం బోధిస్తున్న ఫాదర్ అనిల్, సిస్టర్ బాను, బ్రదర్ రాజారెడ్డి, సిస్టర్ లూసిరెడ్డి, ఫాదర్ బెన్నీ బోధకులను మా టీంని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. బిడ్డలారా, మీరు ఎక్కడ ఉన్న 2 చేతుల పైకి లేపి త్రిత్వైక సన్నిధిలో నీ ఇంటిని, మీ భార్యని, భర్తని, పిల్లలని కూడా ఎత్తిపట్టి మిమ్మల్ని ఐక్యపరచిన దేవునికి స్తుతులు స్తోత్రము చెల్లించుకుందాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి యందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములో గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు బోధించినటువంటి బోధ
దేవుడు జతపరచిన జంటను మానవ మాత్రం వేరుపరపరాదు. బిడ్డలారా, ఆ విశ్వాసముతో మీ కుటుంబ సభ్యులందరినీ మీరు చేయి పట్టుకోండి. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఇది కుటుంబ నూతనీకరణ ధ్యాన వడకం. ఐక్యత కలగాలి. క్షమ, ప్రేమ మిమ్మల్ని ఐక్యపరచాలి. కుటుంబాన్ని దృఢపరచేది ఈ ప్రత్యేకమైన దేవుని కృప మాత్రమే. ఈ టీవీ స్క్రీన్ ముందు, మొబైల్ ముందు ఎంతమంది మీ కుటుంబ సభ్యులు ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారో మీరు మీ చేయి పట్టుకొని ఆ చేతులను పైకి లేపండి. కళ్ళు మూసుకోండి. గొంతెత్తి స్వరములెత్తి ఈ పూజ బెన్నెఫాదర్ మీ ఇంట్లో అర్పిస్తూ ఉన్నారని, ఈ పూజ మీకోసం అర్పించబడుతూ ఉంది అని ఆత్మలు ఏకీభవించి ప్రార్థించండి. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి ఎరుగము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పుల మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడులో నుండి మమ్ము రక్షించుము. ప్రియబిడ్డలారా, బంధన ప్రార్థన ప్రతి పరిశుద్ధ బలిభోజలో పరలోకజవ ప్రార్థన అయిన వెంటనే గురువులు చెప్పబోతూ ఉన్నారు. మీ ఇంటికి ఆటంకముగా ఉన్నటువంటి బంధకాలు, భార్య భర్త శారీరక మానసిక ఆధ్యాత్మిక ఐక్యత లేకుండా సైతాను చేస్తున్న ప్రతిబంధకాలు, మానవ సంబంధమైన అహంకారమా, కోపమా, గర్వమా, చెడు అలవాటుల ఏదైతే నీ ఇంటిని శిథిలము చేస్తూ ఉన్నాయో వాటి నుండి విడుదల కావాలని రెండు చేతులు మీ గుండె మీద పెట్టి మీ లోటుపాట్లను గుర్తించుకో. దేని నుంచి విడుదల కావాలో గుర్తించుకో. ఎలాంటి డెలివరెన్స్ కావాలో గుర్తించుకో. పరిశుద్ధ బలి పూజ ఆయన శరీరక్త యోగ్యత ద్వారా దేవుడు మీకు ప్రసాదిస్తాడు. విశ్వాసముతో క్లెయిమ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ప్రభు పలికాడు, భూలోకమందు మీరు దేన్ని బంధింతురో అది పరలోకంలో బంధింపబడుతూ ఉంది, భూలోకములో మీరు దేన్ని విప్పుదురో అది పరలోకంలో విప్పబడుతూ ఉంది అని శిష్యులకి అపోస్తులకు ఇచ్చిన బంధన విడుదల అధికారం కత్తోలిక శ్రీసభ ద్వారా గురువులకి ఇవ్వబడిన అభిషేకము ద్వారా దేవుడు మీకు ప్రసాదిస్తాడు. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న వారిని విడిపించుము. మీ కలువరి శిలువ పాటుల మరణ ఉత్థానము ద్వారా సైతానుపై, అంధకార శక్తులపై, ఈ లోకముపై, సకల చేతపడి మంత్ర శక్తులపై, దురాత్మలపై నీవు సాధించిన ఆ కలువరి విజయం శ్రీసభ ద్వారా గురువులకు ప్రసాదించినందులకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఆ శక్తితోనూ అధికారముతోనూ ఈ కుటుంబ నూతన ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న ఈ బిడ్డలపై నీ యొక్క బలమైన హస్తమును ఉంచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ప్రభువా, ఈ బిడ్డల కుటుంబాలలో ఏ చెడు అలవాట్లయితే ఉన్నాయో, ఏ సైతాన బంధకాలైతే ఉన్నాయో, చేతపడే మంత్రశక్తులైతే ఉన్నాయో, దుష్టాత్మ ప్రభావాలు అయితే ఉన్నాయో, దంపతులను విడదీసే చెడు సంబంధాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి నుండి యేసు పరిశుద్ధ నామములో మీకు విడుదల కలుగునగాక. యేసు రక్తములో విడుదల కలుగునగాక. యేసు వాక్యములో మీకు విడుదల ఇప్పుడే కలుగునగాక. ఆత్మ అగ్నిలో అన్ని ఆటంకములు కాల్చివేయబడునుగాక. సిలువపై మీకు విజయం సాధించబడునుగాక. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు మన యేసు క్రీస్తు రెండవ ఆగమమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. బిడ్డలారా, అనేక కుటుంబాలు శాంతి లేక సమాధానము లేకుండా కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాయి. అందరూ కుటుంబములో కోరుకున్నది ఒకటే, స్వామి కుటుంబంలో శాంతి లేదు, మాకు ఇంట్లో సమాధానము లేదు. అందరికీ భార్యతో భర్తతో సమాధానం కావాలి, కుటుంబంలో సమాధానం కావాలి, కుటుంబంలో శాంతి కావాలి. అదే అందరి కోరిక. బిడ్డలారా, ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఈ శాంతి మీకు అంగటిలో దొరికేది కాదు. ఈ శాంతి మీకు చెట్ల మీద కాల్చేది కాదు. ఎవరు మీకు తెచ్చిపెట్టేది లేదు. ప్రియలారా, దేవుని ఆత్మలో భార్య భర్త దంపతులు జతపరచబడినప్పుడు వారిని
ఆశీర్వదించే దేవుని ఆత్మ ప్రసాదించినదే ఈ సంతోషం, ఈ సమాధానం, ఈ శాంతి. అందుకే యేసుక్రీస్తు అపోస్తలుని 2 చొప్పున గ్రామానికి పట్టణానికి పంపించినప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు, మీరు ఏ ఇంట్లో ప్రవేశింతురో ఆ ఇంటికి శాంతి కలుగునగాక అని వారిని దీవింపుము. శాంతి కాంక్షకుడు అక్కడ ఉండిన ఎడల మీ శాంతి వారికి చెందును, లేనిచో అది మీకే తిరిగి చేరును అని పలికాడు. ఇంటిలో శాంతి కావాలంటే శాంతి నీవు కోరుకోవాలి, సమాధానం నీవు కోరుకోవాలి, అది స్థాపించాలి. అందువల్ల 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టి అందరిని మన్నించు. కోపం వద్దు, పగ వద్దు, అసూయ వద్దు, విద్వేషం వద్దు, భార్య భర్తల మధ్యలో పోటీ వద్దు. మీరిద్దరూ ఒకటే, ఒకే శరీరం, ఒకే మనసు, ఒకే ఆత్మ. మీరు గర్భములో మోసి కనిపించిన మీ పిల్లలే. అక్కడ ఒకరి మీద పోటీ లేదు. సాక్రిఫైస్, ప్రేమ, త్యాగం, అనురాగముతో కట్టబడాలి. శాంతి కోసం ప్రార్థించు. శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను అని మీ అపోస్తలుడు వచించిన బరువుని యేసవా, మా పాపములను ఈ వడకములో పాల్గొనే బిడ్డల బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరూ కోరికున్న ప్రకారం వీరి ఇంటికి, వీరి కుటుంబాలకు, వారి హృదయాలకి శాంతిని, సమాధానమును, ఐక్యమును నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ దగ్గర ఉన్న మీ బిడ్డలకి, భార్యకి, భర్తకి ఒక షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి శాంతి సమాధానము వారితో పంచుకోండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో దేవుడు జతపరచిన జంటను మానవుడు మాత్రము వేరుపరపరాదు అని నుడివిన క్రీస్తు ప్రభువు ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులరు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. మీరు ఒక మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్యజీవములో భాగం ప్రసాదించునగాక. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, ఆన్లైన్లో మీరు యేసుక్రీస్తు శరీరమును రక్తమును స్వీకరించలేరు. కానీ మీరు నిశ్శబ్దంగా మీ స్థలాల్లో కూర్చొని యేసుక్రీస్తుని మీ ఇంటికి యజమానిగా ఆహ్వానించండి. ఆయనే మిమ్మల్ని ఐక్యపరచే దేవుడు. ఆయన అందే మీరు మీ కుటుంబ జీవితము విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. మీ ఇంటిలో ఆ రాజాది రాజునికి ఒక సింహాసనం సిద్ధం చేసి, ప్రభువా నన్ను ఎప్పుడు విడవక మమ్మల్ని నడిపించండి అని ఆ ప్రేమతో ఆ ప్రభుని ఆహ్వానించు.
అనురాగపు ఈ భోజనం అనుదిన బలి భోజనం అనురాగపు ఈ భోజనం అనుదిన బలి భోజనం ఆత్మాంధకారమును అణచివేయును ఈ భోజనం ఆత్మాంధకారమును అణచివేయును ఈ భోజనం ప్రభు భోజనం అనురాగపు ఈ భోజనం అనుదిన బలి భోజనం అనురాగపు ఈ భోజనం అనుదిన బలి భోజనం ప్రార్థించుదాము. నిత్యస్తుతికి పాత్రమైనవో సర్వేశ్వరా, మీ శక్తి ప్రభావమును మాయందు అధికము చేయమని మిమ్ము ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఇప్పుడు స్వర్గీయ ప్రసాదములచే సంతృప్తి చెందియున్న మేము మీ సహాయమున వాని ఆశయములను కూడా పొందునట్లును ఈ లోక జీవిత యాత్రలో నమ్మదగిన కుటుంబ సభ్యులుగా మీకు సాక్షిగా జీవించినట్లును నీ కృపను మాకు ప్రసాదింపుడు. మానాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మందరిని జీవించి జతపరచి ఐక్యపరచి నడిపించునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలు సేవలు జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన కుటుంబ నూతనీకరణ తెలుగు ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన ఎర్ర దేవదాస్ అండ్ అన్నపూర్ణ కుటుంబానికి, దుగ్గింపుడి శ్రీవారెడ్డి అండ్ శౌరీల కుటుంబానికి, తెరేసా కుటుంబానికి, విక్రమ్ రెడ్డి అండ్ సునంద కుటుంబానికి, బాబు తేజ అండ్ కుటుంబానికి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ మీకు స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నానండి. బిడ్డలారా, మీరే వేలాది కుటుంబాలకి రక్షణ సువార్తను అందించేవారు. మీకోసము మా టీం తప్పకుండా రోజు ప్రార్థన చేస్తారు. అలాగే బెన్నీ ఫాదర్ స్పెషలీ నా వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో మీకోసం ప్రార్థన చేస్తారు. రక్షణ సువార్త కోసం మీరు చేసిన ఈ చిన్న త్యాగక్రియని, ఈ అర్పణను దేవుడు 30, 60, 100గా మీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చునుగాక.
ఒక గమనిక, పరిశుద్ధ బలిపూజ మన మొదటి సెషన్ అయిపోయింది. ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ వెంటనే పరియులరా రెవరెండ్ ఫాదర్ అనిల్ ఎస్విడి మీతో మాట్లాడటానికి 2వ ఎపిసోడ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రియులరా, వివాహము ఒక సాంఖ్యమని, ఇది ఒక ఉటంపడి అని ఫాదర్ గారు మీతో మాట్లాడబోతూ ఉన్నారు. మీరు ఆ వాక్యాన్ని వినండి. తర్వాత మీరు ఈ దినమంతా మీకు మీ బాధ్యతలు ఉన్నాయి, మీకు మీ పనులు ఉన్నాయి, అవి అన్నీ మీరు చేసుకోండి. తప్పకుండా కుటుంబ సమేతంగా అందరూ కలిసి ఈ ధ్యాన వేడుక మీరు పాల్గొవాలి. సాయంకాలం 6 గంటలకి మీకు 3వ వాక్య పరిచర్య రెడీగానే ఉంటుంది. అలాగే 7 గంటలకి మనకి దివ్య ప్రసాద ఆరాధన సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు జరగబోతూ ఉన్న ఈ 5 రోజుల ధ్యాన వేడుకానికి మీరు కంపల్సరిగా కుటుంబ అందరూ కలిసి మీరు పాల్గొనండి. గొప్ప కార్యములు దేవుడు మీ జీవితంలో ఈ 2020 సంవత్సర చివరి గడియలో మీకోసం చేయబోతూ ఉన్నాడు. మేమందరం మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీరు కూడా మీ ప్రార్థనలో మా టీం కోసం ప్రార్థన చేయండి. దేవుడు మనల్ని గొప్పగా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్, ఫ్రూట్ఫుల్ స్పిరిచువల్ రిట్రీట్. చిలకరించు యేసయ్యా నీదు రక్తము, కాపాడుము యేసయ్యా నీదు బిడ్డలన్. చిలకరించు యేసయ్యా నీదు రక్తము, కాపాడుము యేసయ్యా నీదు బిడ్డలన్. ఎచ్చటికి వెళ్ళినా మాకు విజయమే, ఎచ్చటికి వెళ్ళినా మాకు విజయమే. నీదు రాజ్యమో యేసయ్యా వచ్చునుగాక, నీదు రాజ్యమో యేసయ్యా వచ్చునుగాక. హల్లే హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లే హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లే హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లే హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పాపులము మేమయ్యా కనికరించుమా, నీదు రక్తంతో మమ్ము శుద్ధి చేయుమా. పాపులము మేమయ్యా కనికరించుమా, నీదు రక్తంతో మమ్ము శుద్ధి చేయుమా. సైతాను తంత్రములను జయించుటకు, సైతాను తంత్రములను జయించుటకు చిలకరించు మాపై యేసు దివ్య రక్తము, చిలకరించు మాపై యేసు దివ్య రక్తము. హల్లే హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లే హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లే హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లే హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా.